Hello students, today we'll start our next poem named Myriad Winged Bird by Adhuri Satyavati Devi. So let's see the title first. What is the meaning of myriad winged word? Myriad winged word means a word with many colored wings. It is a phrase used for a word which means many colored wings bird, the word having the wings of different colors. So it is the poem written by Adhuri Satyavati Devi. Adhuri Satyavati Devi is a Telugu poet. She has 2 volumes to her credit and has won many prizes in poetry competitions. So Adhuri Satyavati Devi is a Telugu poet. This poem is the translation from the original in Telugu. Actually, this is not the original poem written in English. It is translated from Telugu to English. The first version was published in Pratibha, India in 1981. The first version of this poem, that is Myriad Winged Word, was published in a magazine or a journal we can call Pratibha India in 1981. In this poem, the poet expresses the creative flow of her poetry writing experience. Actually, this poem is not about any bird. In this poem, the poet expresses the creative flow of her poetry writing experience. Creative flow of poetry writing experience means when the poet start writing the poetry, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ poem ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਆ and it is written in a flow, she does not have to make any effort for writing the poetry. It is like a flow. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ flow ਕਰਦਾ ਆ, birds ਬਿਨਾਂ effort ਤੋਂ fly ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पैंदे बिकॉज इट इज़ देयर रेगुलर रूटीन. सिमिलरली द पोइट फील्स दैट कि जो द राइटिंग एक्सपीरियंस है ऑफ पोइट्री राइटिंग, इट इज़ अ क्रिएटिव फ्लो. शी डज नॉट हैव टू मेक एनी एफर्ट. ਉਹਦੇ अंदर एक क्रिएटिविटी है एंड वो जो लिखना स्टार्ट करते हैं इट फ्लोज. how words come to her in process of writing poetry, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ in the process of writing poetry. Words for her are like a bird with the many colored wings. ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ poetry ਹੈ. Here the word, she will use the word again and again word for the poetry writing. Words for her are like a bird with the many colored wings. As the bird has many colored wings, similarly ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਈਟਿੰਗ ਪੋਇਟਰੀ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਦੈਟ ਵਰਡ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਰਡ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ੇਡਸ ਦੇ ਵਿੰਗਸ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪੋਇਟਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ. They mean many things and they come to flying to her whenever she needs them. ਉਹ ਜਿਹੜੇ words ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ poetry ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ they mean many things and they come flying to her whenever she needs them. ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ words ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ for writing the poetry, words come to her. The title of the poem is derived from this image. ਤੇ ਇਸੇ image ਤੋਂ myriad winged word, ਇੱਕ ਬਰਡ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੰਗਸ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਕਲਰਸ ਦੇ ਵਿੰਗਸ ਹੈ. ਅਤੇ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੋ ਪੋਇਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਪੋਇਟਰੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰਡਸ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਟਾਈਮਸ ਵੀ ਫੀਲ ਹੈਪੀ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਵੀ ਫੀਲ ਸੈਡ. ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਫੁੱਲ ਆਫ ਕਲਰਸ. ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਲਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ? ਫਰੋਮ ਰਾਈਟਿੰਗ ਪੋਇਟਰੀ.
The poem is written in a flowing style and is full of evocative imagery. Evocative imagery means expressive imagery. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ imagery ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ use ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ images ਦਾ use ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ poetry writing ਜੋ experience ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ explain ਕਰ ਰਹੇ ਆ. Let's see the poem. Word is a child's play. A dove that creeps into me when I'm caught in the midst of the alphabets gently revolves round my head. Word is a child's play. Word here means writing poetry. For her, in first line, poet explains that for her, word, which means writing poetry, is a child's play. ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਖੇਡ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਇਟਰੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ. ਵਾਈ ਚਾਈਲਡਸ ਪਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਨੈਚੁਰਲ, ਨੋ ਰੂਲਸ, ਵੈਰੀ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ. ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੇਮਸ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫਰਟਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ. ਦੇ ਇੰਜੋਏ, children when they are playing they enjoy their play. They don't have to make any effort. कोई rules नहीं follow ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ special effort नहीं लगाया ਜਾਂਦਾ, बहुत naturally खेलते हैं बच्चे. Similarly वो अपना poetry writing experience कादे नाल compare कर रहे हैं with the child's play. So it is very natural. Writing poetry is very natural. She does not have to make any efforts for writing the poetry. A dove that creeps into me when I'm caught in the midst of the alphabets gently revolves round my head. She says, when I'm caught in the midst of alphabets, जो जड़े शब्द है ਜਾਂ letters है, alphabets है, ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ gently ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ revolve ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਐਂਡ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ. ਹੈਵ ਟੂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ, ਇੰਨੇ ਲੈਟਰਸ, ਇੰਨੇ ਵਰਡਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਰਾਈਟ ਦ ਪੋਇਟਰੀ ਵਿਦ ਦੋਜ਼ ਵਰਡਸ. ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਟ ਗਿਵਸ ਮੀ ਦ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਫ ਅ ਡਵ that creeps into me. Dove here is the name of a word. It is of white color. So here dove stands for the peace. Dove is the name of a word. It has a white color, and white color is the symbol of peace. That's why the poet has used the word dove here. Dove that creeps into me. It is like a peace that comes to me when when the lots of alphabets are revolving around my head, and using those alphabets I write the poetry. It gives me the comfort, it gives me the peace, like the dove. Rolling in the cradle of fairy tales as I reach out for rabbit-like moon ears, and crossing as usual cloud treasures, while I enter into starry tents, words becomes a lullaby. Here the poet has become a child and has entered into the fairies world. ਇੱਕ ਪਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ. And she feels like while writing the poetry, जो poetry है ਜਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, she feels whenever she writes the poetry, she feels that she is rolling in the cradle. Cradle ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਝੂਲਾ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਝੂਲਾ ਝੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, that's the cradle. ਸੋ ਹੇਅਰ ਜੋ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰੀ ਟੇਲਸ, ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਆਫ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ. ਫੇਰੀਜ਼, ਪਰੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਦੀਜ਼ ਆਰ ਆਲ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ. ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਫੇਸ ਕੀਤਾ. ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ. ਸੋ ਜੋ ਰਾਈਟਿੰਗ ਪੋਇਟਰੀ ਆ, ਵੈਨ ਐਵਰ ਸ਼ੀ ਸਟਾਰਟਸ ਰਾਈਟਿੰਗ ਪੋਇਟਰੀ, ਇਟ ਟੇਕਸ ਹਰ ਟੂ ਦ ਫੇਰੀ world. It takes her to the world of imagination. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਫੇਰੀ ਟੇਲਸ ਜੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਲੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਫੇਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਪਰੀਆਂ ਨੂੰ. ਸਿਮਿਲਰਲੀ she feels that I am rolling in that cradle, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਲ ਰਹੀ ਹਾਂ.
as I reach out for rabbit like moon ears। ਐਂਡ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੂਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੂਨ ਵੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਰਾਊਂਡਡ ਬਾਈ ਕਲਾਊਡਸ, ਜਦੋਂ ਸਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਨ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਬੱਦਲ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੂਨ ਦੇ ਰੈਬਿਟ ਲਾਈਕ ਈਅਰਸ ਹੈ। ਰੈਬਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਖਰਗੋਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੇ ਈਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਨ ਦੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਬਿਟ ਲਾਈਕ ਈਅਰਸ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੂਨ ਦੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸ਼ੀ ਰੀਚਿਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਆਫ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਸ ਮੂਨ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਰੈਬਿਟ ਲਾਈਕ ਈਅਰਸ ਹੈ। And crossing as usual cloud treasures, while enter into starry tents, word becomes a lullaby। What is lullaby? Lullaby means the in Punjabi we call it lori। It is the lullaby is a very soft gentle song which is sung to make the child sleep। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ lullaby ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਰਾਈਟਿੰਗ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਹ ਇੱਕ ਇਮੈਜਨਰੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਸੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ ਕਲਾਊਡ ਟ੍ਰੈਜਰਸ, the world here cloud treasure means clouds look like treasures of gold and silver। And enter into the starry tent। Starry tent means the sky, it is the big tent, you know, we put tents on marriages and some other occasions, so tents here, the sky is referred as a tents, and stars are in the sky, so that's why it is called the starry tents। And crossing as usual cloud treasures, ਜਦੋਂ cloud ਹੈ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, their color changes to golden, and sometimes their color sometimes they look like a silver color, so that's why it is called as a treasure, gold and silver treasure। ਐਂਡ ਉਹ ਇੱਕ ਫੇਰੀ ਟੇਲਸ, ਇੱਕ ਇਮੈਜਨਰੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੂਨ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਐਂਡ ਫੀਲਿੰਗ ਇਟਸ ਰੈਬਿਟ ਲਾਈਕ ਈਅਰਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਲਾਊਡ ਟ੍ਰੈਜਰਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਟਾਰੀ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵਾਈ ਸਟਾਰੀ ਟੈਂਟ? ਸਕਾਈ ਫੁੱਲ ਆਫ ਸਟਾਰਸ, ਇਸ ਲਈ ਸਟਾਰੀ ਟੈਂਟ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਸੋ ਗਏ ਆ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਰਾਈਟਿੰਗ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। While sleeping over dreamed lids of velvet flower fragrance of silken youth, word approaches me like a song in a season of white blooms। Poet write that while sleeping over dream, we know that ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਲੱਗ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਇਟਰੀ ਲੋਰੀ ਵੀ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸੋ ਗਏ ਆ। ਐਂਡ ਵਾਈਲ ਸਲੀਪਿੰਗ ਓਵਰ ਡਰੀਮ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਰੀਮਸ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲਿਡਸ ਆਫ ਵੈਲਵਟ ਫਲਾਵਰ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਆਫ ਸਿਲਕਨ ਯੂਥ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਾਵਰਸ ਦੀ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਮੈਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਐਂਡ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੀਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।
word approaches me like a song. So words comes naturally like to her in a season of wild blooms. What is the season of blooms? Spring season. ਬਲੂਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਜਦੋਂ ਖਿਲਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਫਲਾਵਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਿਲਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਪਰਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਵਰਸ ਹੀ ਫਲਾਵਰਸ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਉਦੋਂ ਬਰਡਸ ਦੀ ਚਿਰਪਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਪਰਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪਰਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਵਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਪਰਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਰੋਮ ਦ ਗੋਡ ਇਟਸੈਲਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਪੋਇਟਰੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਫਰਟ, ਐਕਸਟਰਾ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਾਵਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਪੋਇਟਰੀ ਜੋ ਹੈ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। When I bid farewell to dreams in a song, subsuming myself in lonely journeys and relentless fires, word reassures me, offering me mother's breast milk. When I bid farewell to dreams, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਰੀਮਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਹੈ? ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਕਹਿਤਾ ਹੈ। ਵਿਦ ਫੇਅਰਵੈਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਕਮ ਹਰਸੈਲਫ ਇਨ ਅ ਰੀਅਲ ਵਰਲਡ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਕਮ ਆਊਟ ਆਫ ਡਰੀਮਸ, ਹੁਣ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। Subsuming myself, subsuming means considering myself. She's thinking about herself now in the lonely journeys. Sometimes she feels very alone in this world. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਕੱਲਾਪਨ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਲੋਨਲੀ ਜਰਨੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ। And relentless fires means never ending problems of life. Relentless fires means the never ending problems of life. ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ different problems ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। That's what she's mentioning here, relentless fires. Word reassures me. Reassures means word means poetry. Word means poetry. Poetry reassures means poetry encourages me. Offering me mother's breast milk. As a child needs mother's breast milk for the development, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਔਰ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੋ ਇੱਕ ਕੰਫਰਟ ਮਿਲਦਾ ਆ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਜੋ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਫਰਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਫਰਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੋ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। When I consume time timidly, circling round like a spider and facing humiliations like a caterpillar that has lost its way, word becomes a school in itself. When I consume means use time timidly word means ਡਰ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਲਈ ਟਿਮਿਡ ਹੋਣਾ ਵੈਸੇ ਡਰਪੋਕ ਲਈ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇਅਰ ਟਿਮਿਡਲੀ ਵੁੱਡ ਮੀਨਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਸਰਕਲਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ ਲਾਈਕ ਅ ਸਪਾਈਡਰ,
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਾਈਡਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੈਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੈਬ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾਈਡਰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਪਾਈਡਰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋ ਵੈਬ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। Similarly, when I consume time timidly circling round like a spider, ਜੋ ਸਪਾਈਡਰ ਹੈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ। ਸਰਕਲਿੰਗ ਮੀਨਸ ਮੂਵਿੰਗ, ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਬ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਪੋਇਟ ਸੇਜ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਾਲਤੂ ਟਾਈਮ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਫੇਸਿੰਗ ਹਿਊਮੀਲੀਏਸ਼ਨਸ ਲਾਈਕ ਏ ਕੈਟਰਪਿਲਰ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੈਟਰਪਿਲਰ? ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛਛੂੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ that has lost its way। ਜੋ ਕੈਟਰਪਿਲਰ ਹੈ, ਜੋ ਛਛੂੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਲੋਸਟ ਇਟਸ ਵੇ, ਜਿਸ ਤਰਫ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਰਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਹਿਊਮੀਲੀਏਸ਼ਨ। ਹਿਊਮੀਲੀਏਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਇਨਸਲਟ ਫੀਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸ਼ੀ ਫੀਲਸ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਹਿਊਮੀਲੀਏਸ਼ਨ ਇਨਸਲਟ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। then this word again means the poetry becomes a school in itself। School in itself here means the poetry becomes a teacher। poetry becomes my teacher। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੌਨਸਨਟਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਕੌਨਸਨਟਰੇਟ ਕਰੋ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਦਿਸ ਥਿੰਗ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਸਤੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸ਼ੀ ਫੀਲਸ ਵੈਨ ਆਈ ਲੋਸਟ ਮਾਈ ਵੇ, ਵੈਨ ਆਈ ਐਮ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਈ ਟਾਈਮ carelessly when I'm spending my time in the ਫਿਊਟਾਈਲ ਥਿੰਗਸ, ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਜੋ ਪੋਈਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਜ਼ ਏ ਟੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੈਨ ਆਈ ਜੋਇਨ ਨਾਈਟਿੰਗੇਲ ਕਲੱਬਸ ਸਮੈਲਿੰਗ ਪੋਈਟਰੀ। ਨਾਈਟਿੰਗੇਲ ਕਲੱਬਸ ਇਜ਼ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੋ ਪੋਇਟਸ ਦੇ ਕਲੱਬਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੋਇਟਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੋਇਟਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਮੈਲਿੰਗ ਪੋਇਟਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਤਰਫ ਮੈਨੂੰ ਪੋਇਟਰੀ ਹੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੋਇਟਰੀ ਹੀ ਪੋਇਟਰੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਤਰਫ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਰਫ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮੈਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਐਂਟਰ ਦ ਪੇਜਿਸ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਹਿਸਟਰੀ ਫਰੋਮ ਦ ਫਰੈਟ ਆਫ ਲਾਈਫ। from the fret of life means from the tensions of life। Water cleanses me like a word cleanses me like a waterfall in a magnetic field of moonlight। And she says I have joined many ਪੋਇਟਰੀ ਕਲੱਬਸ। ਪੋਇਟਸ ਦੇ ਕਲੱਬਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਨਾਈਟਿੰਗੇਲ ਕਲੱਬਸ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਐਮ ਫੀਲਿੰਗ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੋਇਟਰੀ ਹੀ ਸਮੈਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਤਰਫ ਉੱਥੇ ਪੋਇਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਐਂਟਰ ਦਾ ਪੇਜਿਸ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਹਿਸਟਰੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੋਇਟ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਇਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੋਇਟਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਲੱਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਟੈਨਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਉਸ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। the word cleanses me means here makes me fresh। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫੀਲ ਫਰੈਸ਼, ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਕਲੀਨਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫੀਲ ਫਰੈਸ਼, ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਕਲੀਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫੀਲ ਫਰੈਸ਼। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੋਇਟਰੀ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਨਸ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਰੈਸ਼ ਫੀਲ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਆ।
ਲਾਈਕ ਅ ਵਾਟਰਫਾਲ ਇਨ ਅ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲ ਆਫ ਮੂਨਲਾਈਟ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਮੂਨਲਾਈਟ ਦੀ ਇਮੇਜ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਮੈਜਿਨ ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੂਨਲਾਈਟ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਫੁੱਲ ਮੂਨ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੂਨ ਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਮੇਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੂਨਲਾਈਟ ਹੈ ਔਰ ਵਾਟਰਫਾਲ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਟਰਫਾਲ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਮੀਨਸ ਦਾ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਵਿਊ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਆਪਣੇ ਤਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਗਨੇਟਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਨ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰਫਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਫਰੈਸ਼ ਫੀਲ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੋ ਇਹ ਰਾਈਟਿੰਗ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੂਨ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰਫਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਪੋਇਟਰੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। Word is a thought box, a music treasure on my gentle loving palm as I flow towards distant melodies of new horizon. Word is a thought box. Thought box means it is like a music box which entertains her। जो राइटिंग पोइट्री है, जो वर्ड है, जो राइटिंग पोइट्री है, ਉਹਨੂੰ entertain ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟ੍ਰੈਜਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਫੀਲ ਫਰੈਸ਼ ਐਂਡ ਵੀ ਫੀਲ ਇੰਟਰਟੇਨ ਵਾਈਲ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਫੀਲਸ ਲਾਈਕ ਕਿ ਜੋ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਟੇਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। On my gentle loving palm as I flow towards distant melodies of new horizons. Here new horizons means to add new direction। horizon ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? direction, ਨਵਾਂ ਕੁਛ add on ਕਰਨਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਥੇਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੋ ਹਥੇਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਹ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ, when I'm writing poetry with my this palm, ਇਸ ਹਥੇਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੋਇਟਰੀ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ, as I flow towards distant melodies। distant melodies means the new songs, new melodies, new songs or the new poems। as I flow towards means when I start writing of new horizons, means I add new songs to this music treasure। जो poetry है, it is like a music treasure to her, it entertains her and अपनी उसे ही gentle loving palm ਦੇ ਨਾਲ, ਹਥੇਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋ poetry ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਸੌਂਗਸ, ਨਿਊ ਹੋਰੀਜ਼ਨਸ ਮੀਨਸ ਹੇਅਰ ਨਿਊ ਸੌਂਗਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਟ੍ਰੈਜਰ ਨੂੰ ਇਸ ਟ੍ਰੈਜਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਪੋਇਮ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਪੋਇਮ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਪੋਇਟਸ ਰਾਈਟਿੰਗ ਆਫ ਪੋਇਟਰੀ, ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੋਇਟ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਪੋਇਟਰੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪੋਇਟਰੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਧੂਰੀ ਸਤਿਆਵਤੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜੋ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਚਾਈਲਡਸ ਪਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੀਸ, ਬਹੁਤ ਕੰਫਰਟ ਮਿਲਦਾ ਆ ਔਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਪੋਇਟਰੀ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੋਇਟਰੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਮੈਜਿਨਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਲਾਊਡਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟਾਰੀ ਟੈਂਟ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਸੋ ਰਹੇ ਆ। ਦੈਨ
ਉਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਫਲਾਵਰਸ ਦੀ ਮਹਿਕ ਹੈ ਜੋ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਫਲਾਵਰਸ ਦਾ, ਸਪਰਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਲਾਵਰਸ ਉੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਪੋਇਟਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਇਕੱਲਾ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪੋਇਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਫਰਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸੇਧ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪੋਇਟਰੀ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਇਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਰਾਈਟਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰੈਸ਼ ਫੀਲ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਆ। ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਟਰੈਜਰ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟਰੈਜਰ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਇਮ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੋਇਮ ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟਰੈਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਡਿਸਟੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟਰੈਜਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਪੋਇਮ. I hope you have understood it. Thank you very much.